Good morning, everyone. We will start today's proceedings with the national anthem. Request all of you all to please stand. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, everyone. I would like to, on behalf of the World of Hospitality team, I would like to invite all of you to this 3 days of our expo, 13 to 15, full of networking and business opportunities. To take proceedings further, I would like to invite on stage Shri Munyappa, Honorable Minister for Food and Supplies, Government of Karnataka. Can we have a round of applause for him, please? I would like to invite on the dais Mr. P.C. Rao, who is the President of the Bangalore Hotels Association. Mr. P.C. Rao, welcome. Mr. Pankaj Kothari, Founder President of the Federation of Karnataka Caterers. I think he will come in a few minutes. Mr. Ramesh Chandra Lahoti, President of Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry. Can we have those claps, please? Thank you. And we have our dear Chef Damodaran, who is the President of SICA, with whom we are doing the Incredible Chef Challenge. I think Chef Damu is also expected. So, as Shri Munyappa sir has to attend a cabinet meeting urgently, I would request Shri Munyappa, we can say a few words, sir. Good morning, sir. Paging for Chef Damodaran in the conference hall. Chef, please, if you can proceed to the conference hall. Over to you, Shri Munyappa. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಲಹೋಟಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು FKCC, PC ರಾವ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BBHA ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಮೋದರ್ ಅವರು ಪಂಕಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಕೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ದಿನ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ರಿ, ನೀವೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬರ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಮೋದರವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬನ್ನಿ. Hospitality, it is part and parcel of the work which we start in the whole world. This is begins in any guest comes to our house. Today, the fast food, which is creating a problem for the human beings. Rahul, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲರೂ. We are losing the naturality, natural food and everything today, nowadays, because of the fast food and the method of you, the people are taking forward the country, the society, which you have to think over the future of the country. The preparation of food, distribution of food, supplying of food, the varieties of food, these are the, so many areas are there. There is no time for more. Again, I will come once again. You must be very careful by doing all these things. Protect the naturality. Again, you have to go back to the natural food. Those our elders who are great grandfathers who are using without any health problem, they are surviving 100, 105 years, 110 years. We have to go back. What is the method we have to use for this one? I am very much particular about the star hotels and the hotels. Hotel Association President Rao is there. I told last occasion also the same thing. Nowadays, the olden grains Siridhanya, these are the things is more useful for the health. I have seen today one newspaper, Dr. Manjunath, he was the director Jayadeva, now he is the member of parliament. He is quoted, a polished rice will lead to the heart attack for the 11 to 15 days child to above all, you can understand. You understand these things. I have seen today, I don't know that once I have seen these things, it has to be shared to you people because you are the people who are using all these food grains. Earlier days, red rice, it's got all the vitamins. No problem, no health problem. Today so many sugar people not to eat the rice, that is the situation has come to today. Why? Because you have changed the varieties of eating the food. This we have to correct and use more
the old grains which we are using, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, that is the most important where we have to go back. And production sites of my agriculture ministry has not come. Today cabinet I will also explain to him to make incentive, to make more production of the olden grains which we are practically our great grandfathers are using. This is one important area. I think the hotel people, those who are using the foods, fast foods, you better to reduce stage by stage, save the country people in a health manner. This is one important area. ಓಹೋ 100 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಟ್ಲ್ನವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 100 ವಯಸ್ಸು ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶತಾಯುಷ ಆಗಲಿ. ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಕಮ್, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇಸ್ಟು ಸುಮಾರು 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೋಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಪೀಪಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಇದ್ದೀರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಾವ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಹಾಕೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ರಾವ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಕೂಡದು. 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಒಂದನೇದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ವೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ ದೇಶದ 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನು ತಾವು ತಡಿಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜನರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಈ 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. Thank you, Shri Muniappa. And we, on behalf of World of Hospitality Expo, I would also like to welcome Shri Swami, who is the Honorable Agriculture Minister for Government of Karnataka. A huge round of applause for him. He would like to say a few words, sir. Yeah. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಚಿವರು, ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವದನ್ನು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೇಟಾಗಿ ಬರಕೂಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಿಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಮಿಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 40-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನಾವು ಆರ್ಕ ಆಗಲಿ, ನವಣೆ ಆಗಲಿ, ಊದ್ಲಾಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ದನ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೂ ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದದ್ದು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ 70-80% ಈ ಮಿಲೆಟ್ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಲೆಟ್ ಕಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಮಿಲೆಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಮಿಲೆಟ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಇದೀಗ ಟೂರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮೇಜರಾಗಿ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಲೆಟನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಲೆಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಜನರು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವಿಶಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನಮಗೇನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. We would like to felicitate our Honorable Ministers, Shri Muniyappa and Chaluvaraya Swami. I would request Satish Dange and Rajan Nair from our team to do the honors. Thank you. A huge round of applause for these ministers who took time out from a busy schedule.
and joined us here. Thank you, sirs, for being with us. सतीश सतीश टेबल के सामने खड़े रहो.